اب بس یہ ہے کہ وسیلے کے دیوبند والے بھی قائل ہیں کہ نیک اعمال کا وسیلہ، اب جیسے اجمیر شریف جا رہا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری کے نیک اعمال کے وسیلے سے رسول اللہ کے صدقے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعا کو قبول فرما. ایسے تو دیوبندی بھی دعا کرتے ہیں، دیوبند والے خود اللہ کے رسول کا واسطہ دیتے ہیں. ہم آپ کو بتا دیں گے دیوبند والے خود اس طرح سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعا کو قبول فرما. بے شک. اور آپ کے راندیر میں ایک بہت بڑے مفتی تھے لاجپور کے یا تاجپور کے، حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری. اچھا. یہ راندیر میں سے بہت بڑے مفتی تھے. فتاوی رحیمیہ میں آپ دیکھ لو، اس میں لکھا ہوا ہے، فتاوی رحیمیہ میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ امام ربانی مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے دعا کرتے تھے یا اللہ تیرے حبیب کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما. وہ تو دیوبند کے مشہور عالم تھے راندیر صورت میں، وہ خود لکھتے ہیں کہ امام ربانی ایسی دعا کرتے تھے. انہوں نے اپنے فتوے میں لکھا، فتاوی رحیمیہ میں لکھا. پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ صاحب دیوبند والے وسیلہ نہیں، واسطہ نہیں دیتے؟ واسطہ تو دیتے، لیکن یہ بریلوی واسطے وسیلے کا الٹا مطلب بتاتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ نہیں ڈائریکٹ مانگو. تو ڈائریکٹ مانگنا وسیلہ تھوڑی ہے، تو تم ڈائریکٹ مانگ رہا ہو، وسیلہ کہاں ہوا؟ ڈائریکٹ تو صرف اللہ ہی سے مانگا جائے گا بس. سمجھ میں آ گئی صاحب؟ ہاں صحیح ہے، صحیح ہے. جیسے ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ غریب نواز سے، غوث پاک سے ڈائریکٹ یہیں سے مدد مانگو. یہ تو صحیح نہیں ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ غوث پاک پیدا ہوئے ہیں 5ویں صدی ہجری میں. حضرت پیدا ہوئے ہیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 5ویں صدی ہجری میں. تو 5ویں صدی ہجری سے پہلے کے جو مسلمان تھے وہ کس سے مدد مانگتے تھے؟ غوث پاک سے پیدا ہونے پہ جو مسلمان تھے 4 سال کے تابعین ہو گئے، طب تابعین اولیاء کاملین، 4 سال میں تو بہت بڑی تعداد ہو گئی تھی مسلمانوں کی. وہ کس سے مدد مانگتے تھے جب غوث پاک پیدا ہی نہیں ہوئے تھے؟ اور خود غوث پاک کس سے مدد مانگتے تھے؟ سب اللہ ہی سے مدد مانگتے تھے صاحب. بے شک. ہاں. اور جتنے بھی صحابہ ہیں سب اللہ ہی سے مدد مانگتے تھے. بے شک بے شک بے شک. ہاں. جب قرآن میں اللہ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری گردن کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. جو اتنے قریب ہے اس سے تو مدد نہیں مانگ رہے، جو دور ہو اس سے مدد مانگ رہے. بے شک. ہاں. کتنا بے وقوف بناتے قوم کو صاحب یہ لوگ. قرآن میں علیہ اللہ بکافٍ عبدا، کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے. بے شک. ہاں. تو اب میں 2 باتیں بتاؤں کیسے کیسے گھماتے ہیں. کہتے قرآن میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں. تو وہ آیت پڑھتے ہیں دوسرے پارے کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد مانگو. کہتے بریلوی کہ نماز اللہ نہیں ہے، صبر اللہ نہیں ہے. الیاس قاضی کا بھی یہی عقیدہ دعوت اسلامی والے کا اور صرف ماننے والوں کا، کہ وہ بھی اس طرح کی دلیل دیتے ہیں کہ قرآن میں آیا کہ نماز سے صبر سے مدد مانگو. تو کہتے ہیں نماز اللہ نہیں ہے، صبر اللہ نہیں ہے. تو اللہ نے خود کہا ہے نماز سے مدد مانگو، تو اللہ خود غیر اللہ سے مدد مانگنے کا کہہ رہا ہے. تو کہتے ہیں ولیوں سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں. جب نماز سے صبر سے مدد مانگ سکتے ہیں تو ولی، اب بتاؤ ایسی دلیلیں لیتے ہیں لوگ. اب ان سے پوچھا جائے تو بتاؤ نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ تو بریلوی کہے گا کہ اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے. اور صبر کے اللہ کے لیے. پھر کیا مطلب ہوگا اس آیت کا؟ ارے اس آیت کا مطلب کلیئر ہے کہ نماز پڑھ کے صبر کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگو. بے شک. ہاں. وہ مفہوم الگ بتا رہے ہیں، مفہوم غلط بتاتے ہیں. اچھا ان کے جو بڑے عالم ہیں نا صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، کنز الایمان میں آپ دیکھ لینا، یہ دوسرے پارے کی آیت ہے، دوسرے رکوع کے اندر، یہ آپ خود دیکھ لینا. اس کے اندر انہوں نے تفسیر میں لکھا ہے اسی آیت کی کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے. اور لکھا استعانت سے یا مراد جو ہے نماز استسقاء صلاۃ حاجت داخل ہے. بے شک. اور اگر کبھی بریلوی ایسی تقریر کر دے بڑودہ میں آ کے کہ اللہ نے کہا نماز سے صبر سے مدد مانگو تو ولیوں سے ہی مانگ سکتے ہیں، تو آپ کھڑے ہو جانا بغیر جھجک کے، بغیر ڈرے. کوئی مار تھوڑی ڈالے گا. کہ حضرت بس میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کہ اللہ نے کہا نا نماز سے صبر سے مدد مانگو، کہے گا کہ ہاں بالکل. تو حضرت آپ جتنے بھی سننے والے ہیں اور مجھے بھی، اور جتنے 1000 کا جو مجمع بڑودہ میں، ان سب کو آپ یہ اجازت دے دیں کہ فجر کے بعد ایک تسبیح اس طرح سے پڑھا کریں، یا نماز المدد یا صبر المدد. ظہر کے بعد یا نماز المدد یا صبر المدد. تو وہ کہے گا آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو آپ؟ ارے حضرت میں بڑودہ کا رہنے والا ہوں. کون ہوں، کہاں سے ہوں، اس کا کیا مطلب؟ ارے کیا کیسی باتیں کر رہے ہو آپ؟ ارے ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے کہا ہے نماز سے صبر سے مدد مانگو، تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے کہو یا نماز المدد ایسے مانگو. ارے کس نے بتا دیا؟ ارے حضرت کیوں بیوقوف بنا رہا ہو آپ؟ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہوں کہ میں آپ کو بنا رہا ہوں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ نے کہا تو پھر اللہ کے فرمان پہ آپ عمل کرواؤ نا لوگوں سے. جب اللہ نے کہا نماز سے مدد مانگو، صبر سے مانگو،
تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یا نماز المدد، جبھی تو نماز سے مدد مانگنا ہوگا جب ہم کہیں گے یا نماز المدد۔ ارے تم نے کس نے بتا دیا یہ مطلب تھوڑی ہے؟ تو حضرت پھر آپ ہی بتا دو ان سب کو کیا مطلب ہے شاید، تو کیا آپ ہی بتا دو کیا نا حضرت، پھر آپ ہی بتا دو نا، جب آپ کہہ رہے ہو یہ مطلب نہیں تو اور کیا مطلب ہے؟ پھر یہ بتا دو آپ کیوں پبلک کو اتنا گمراہ کر رہا ہو کہ اللہ سے مدد مانگنے میں حضرت نہ تو قادیانی کو اختلاف ہے، نہ شیعہ کو اختلاف ہے، نہ مشرک کو اختلاف ہے، نہ انگریز کو۔ اللہ سے مدد مانگنے میں دنیا کے کسی بھی فرقے والے کو اختلاف نہیں۔ جتنے بھی فرقے دنیا میں بنیں گے کسی بھی فرقے کو اختلاف نہیں کہ تم اللہ سے کیوں مانگ رہے ہو۔ اور ولیوں سے مانگنے میں تو بریلویوں میں بھی اختلاف ہے، دیوبند والوں میں نہیں، بریلویوں میں بھی ایسے بہت ساری تعداد ہے کہ جو اختلاف ہے کہ بھائی ایسے نہیں، ولیوں سے مدد نہیں صرف اللہ ہی سے مانگی جائے گی، ولیوں کے واسطہ دے سکتے ہیں نیک اعمال کا۔ صحیح ہے، وہ تو واسطہ تو جائز ہے، قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الوسیلہ، ایمان والو وسیلہ تلاش کرو، تو وسیلے سے مراد نیک اعمال ہیں، نیک اعمال کا آپ وسیلہ دے کے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ الٹا ایک اور میں بتا دوں، یاد آ گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کرام سے جب جنگل میں راستہ بھٹک جاؤ تو یوں کہا کرو بے شک اعینونی یا عباد اللہ۔ بے شک میں نے پڑھا ہوا ہے کہ عزیز ہے اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جب جنگل میں راستہ بھٹک جاؤ۔ تو یہ بریلوی یہ بھی دلیل دیتے ہیں، دیکھو حضور نے خود فرمایا ہے غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں کہ جب جنگل میں راستہ بھٹک جاؤ تو یوں کہو اعینونی یا عباد اللہ۔ تو اللہ کے رسول سے بڑا کون ہو جائے گا؟ جب حضور خود فرما رہے ہیں تو کیا حضور اپنے علاوہ حضور سے بڑا ہے کون؟ بے شک کوئی نہیں۔ تو پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حضور نے خود فرمایا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے؟ اللہ کے رسول ایسا کیوں فرمائیں گے جب اللہ کے رسول کا مرتبہ ہی سب سے بڑا ہے؟ تو اب حضور نے یہ فرمایا اعینونی یا عباد اللہ، جب جنگل میں راستہ بھٹک جاؤ تو یوں کہو اعینونی میری مدد کرو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو۔ تو وہاں مطلب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جب جنگل میں جا رہا ہو راستہ بھٹک جاؤ، یعنی راستہ اگر آپ کو نہیں مل رہا ہو تو پھر یوں پکارو اللہ کا خیال کر کے کہ اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو وہ رجال الغیب جو ہماری طرح ایک مخلوق ہے، جیسے ہم آدمی ہیں ایسی ایک رجال الغیب ہوتے ہیں، غیب ہوتے ہیں بے شک، ہاں وہ اپنی طرح آدمی ہوتے ہیں، اپن کو نہیں دکھتے، اپن کو دیکھ لیتے، تو وہ اپنی آواز سن لیں گے اللہ کے حکم سے، پھر اپنی مدد کرنے آ جائیں گے اور راستہ بتا کے چلے جائیں گے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ تھوڑی ہے کہ ہر وقت مدد مانگو، حضور نے کیا فرمایا جب جنگل میں راستہ بھٹک جاؤ، اور اگر جنگل میں آپ چل رہے ہو راستہ نہیں بھٹک رہے تو مدد مانگنے کا حکم نہیں ہے۔ حضور نے کیا فرمایا جب جنگل میں راستہ بھٹک جاؤ، جب بھٹک جاؤ بے شک، وہ بھی اللہ کا خیال کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنائی ہے جو ہماری مدد کرنے جائے گی اللہ کے حکم سے، یعنی راستہ بھٹکنے کا حکم ہے نا، راستہ بھٹک جاؤ جب۔ اچھا شہر میں کون سا راستہ بھٹک رہے ہیں؟ بڑودہ میں، سورت میں کون سا راستہ بھٹک رہے ہیں؟ کوئی نہیں بھٹک رہا ہے، کوئی نہیں بھٹک رہا ہے۔ کیسے گھماتے ہیں پبلک کو صاحب یہ۔ اچھا آپ نے جو پہلے بتایا نا کہ وہ میں نے احیاء العلوم میں بھی پڑھا ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب کوئی پریشانی آتی یہی مفہوم میں کہ نماز اور صبر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یہ خود میں پڑھا ہوں۔ ہاں نہیں وہ تو یہ کنز الایمان کے اندر بھی لکھا ہے، یہ اسی آیت کی تفسیر میں دوسرے پارے کی۔ اچھا صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے۔ اب آخری بات ہو، موسی پاک نے فرمایا کہ میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ بے شک یہ قول حضرت کا مشہور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے حضرت کے قول کا کہ میں دنیا کے ایک ایک بچے کو دیکھ رہا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ فرمایا میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ تو رائی کا دانہ تو ہتھیلی پہ ہے نا، رائی کا دانہ تو بالکل چھوٹا ہوتا ہے، ہتھیلی تو بڑی ہوتی ہے۔ پھر دنیا کہاں گئی؟ حضرت دنیا میں ہی تو فرما رہے ہیں نا، دنیا میں ہی تو کھڑے ہو کر دنیا میں ہی تو فرما رہے ہیں میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ تو حضرت بھی تو دنیا میں ہے، رائی کا دانہ بھی تو آپ کی ہتھیلی پہ ہے، کیا خیال ہے؟ صحیح۔ تو اب یہ لوگ الٹا بتاتے ہیں، دیکھو دنیا میں امریکہ بھی ہے، انگلینڈ بھی ہے، اور انڈیا بھی ہے، انڈیا میں آپ کو بڑودہ بھی ہے، بڑودہ میں آپ کا تانگلجا بھی ہے، بڑودہ میں یہ محلہ بھی ہے، پانی گیٹ بھی ہے۔ تو بڑے پیر صاحب سب کو دیکھ رہے ہیں، پانی گیٹ میں جتنے رہتے ہیں ایک ایک بچے کو۔ ارے یہ کب بڑے پیر صاحب نے فرمایا؟ یہ کہاں فرمایا؟ تو کہتے ہیں دنیا کے بارے میں فرمایا ساری دنیا میں سب کچھ آ گیا۔ ارے یہ مطلب بتانے کا تجھ سے کس نے اختیار دیا کہ ایسے مطلب بتا تو پبلک کو گمراہ کر؟ قرآن میں قل متاع الدنیا قلیل، اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے کہ دنیا تھوڑی سی یعنی چھوٹی سی ہے۔ تو وہ دنیا کی حقیقت بیان کی ہے حضرت نے، دنیا میرے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہے، میں ایسے دیکھتا ہوں۔
है। ये थोड़ी फरमाया कि मैं दुनिया के एक एक बच्चे को देख रहा हूँ, एक एक शेर को देख रहा हूँ, ये थोड़ी हजरत ने फरमाया है। अब इसकी मिसाल और समझ लो, जैसे कि बड़ौदा में कोई पेड़ लगा है, आम का दरख्त है या नीम का है, अब आपके सामने 5 दरख्त भी होंगे, मैं आपसे पूछूंगा क्या देख रहा हो, आप कह दोगे कि ऐसा आप दरख्त देख रहा हूँ, आम का दरख्त देख, मैं कहूँ देख लिया पूरा दरख्त, आप कहा बिल्कुल साहब, हाँ पूरा दरख्त मैंने जड़ से लेकर ऊपर तक सारा दरख्त में देख रहा हूँ आम का। 4-5 दरख्त भी सामने होंगे तो आप देख लोगे, चारों पांचों को भी मैदान में होंगे तो 10 भी होंगे तो देख लोगे। मैं कहूँगा बैठ जाओ, सबके सामने जाओ। अब आपका नाम क्या बताया था आपने? आसिफ। हाँ, मैं कहूँगा आसिफ साहब हैं, ये कह रहा है कि मैंने सारे दरख्तों को देख लिया, इन्होंने अभी आपके सबके सामने कहा, लोग कहेंगे हाँ साहब कहा है। हाँ साहब, अब आसिफ साहब ये बताओगे इस दरख्त में कितनी शाखें हैं? अब आप चौंकोगे सोच के, अरे साहब ये क्या बात पूछी? नहीं आपने कहा मैंने 10 दरख्तों को देख लिया, बताओ इनमें कितनी शाखें लगी हैं? तो साहब ये तो नहीं आप बताओ। अच्छा ये बताओ इसमें पत्ते कितने हैं, पूरे दरख्तों में पत्ते कितने? आपने कहा पूरे दरख्तों को देखा है तो पूरे दरख्त में आप बताओ पत्ते कितने हैं? तो अब आपकी ये मुराद थोड़ी है कि मैंने दरख्त के एक एक पत्ते को गिन लिया या देख लिया। हाँ, पूरे दरख्त को आपने देखा, लेकिन आपका ऐसा कोई ख्याल नहीं है। तो गौसे पाक ने पूरी दुनिया को इसी मायने में कहा है कि ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना। ये थोड़ी कहा है कि मैं एक एक बच्चे को देख रहा हूँ। सही है, ये शान तो अल्लाह ताला की शान है, ये तो अल्लाह की शान से मिला रहे हैं अल्लाह की। हाँ। जैसे आप बम्बई गए, आपने कहा कि मैंने समंदर को देखा, मैं कहूँगा जाओ बैठ जाओ आसिफ साहब बड़ौदा में, फिर ताजल जामे लोगों को बैठाऊँ, चलो बताओ समंदर में मगरमच्छ कितने हैं, बीलमच्छ कितने हैं, मछलियाँ कितनी हैं, कश्ती कितनी चल रही है? आप लोगों के साहब मैंने तो नहीं देखा ये मछलियाँ कितनी है, मगर नहीं आपने समंदर कहा है, बताना पड़ेगा आपको। अरे साहब ये मतलब से थोड़ी हमने समंदर कहा है कि एक एक मछली को देख लिया। तो अरे तो हम कहेंगे नहीं समंदर में ही मछलियाँ, आपने समंदर कहा तो बताना पड़ेगा आपको। अच्छा समंदर भी आपने पूरा नहीं देखा, आपको जितना अल्लाह ने देखा उतना देखा है समंदर, लेकिन आप समंदर ही कहोगे, थोड़ी कहोगे मैं 2% समंदर देख के आया हूँ। समंदर आपको अल्लाह ने कहा है 2% समंदर दिखाया, तो उसको आप समंदर ही बोल के कहोगे मैं समंदर देख के आया हूँ। और समंदर तो यहाँ से लेके बम्बई से अरब तक शुरू हो जाए, खत्म होता है। लेकिन आपकी वो मुराद नहीं है कि मैंने समंदर की एक एक मछली को देखा, बस आपने कह दिया मैंने समंदर को देखा। अब कोई बेवकूफ पूछे कि बताओ कितनी मछलियां हैं, कितनी कश्तियां, ऐसा थोड़ी आप नजरिया, आपका ख्याल थोड़ी है साहब। तो अब ये तो गौसे पाक के मुताले ऐसे ऐसे अकीदे घड़ते हैं कि औरत है। अब मैं कह रहा हूँ कि जो आदमी या गौस अल मदद कहता है, तो क्या औरत या गौस अल मदद औरत भी कहेगी? इनसे पूछा जाए तो कहेंगे हाँ औरत भी कह सकती है। मैं औरतों से तो पर्दा करते थे, बड़े पीर साहब जितने वली सब औरतों से पर्दा करते थे। तो कहते हैं वो हुक्म नहीं है, इंतकाल के बाद दुनिया से जाने के बाद पर्दे का हुक्म खत्म हो जाता है। ये किस किताब में लिखा है? ये अपने मन से करते हैं कि मतलब ये कि अपन के साथ जवान लड़कियां भी, औरतें भी क्या घर में मदद मांग सकती हैं गौसे पाक से? उनकी मदद को भी तशरीफ लाएंगे हजरत, तो कहेंगे हाँ उनकी मदद को आएंगे, तो उनकी मदद को आएंगे तो बेपर्दगी नहीं होगी। तो कहेंगे नहीं वो दुनिया से जाने के बाद पर्दा नहीं होता है। ये किस किताब में लिखा है? अरे औरत का हुक्म दुनिया में ये भी है कि अगर औरत मर जाए तो उसका चेहरा सिर्फ शौहर देख सकता है, दूसरा आदमी नहीं देख सकता घर में। है क्या नहीं साहब? जब कोई मर जाती है औरत तो क्या कोई आदमी देख सकते हैं दूसरे लोग? बेशक नहीं दिखाना भी नहीं चाहिए, गलत है। जब यही नहीं दिखाते तो फिर गौसे पाक कैसे आएंगे साहब औरतों की मदद करने के लिए हिंदुस्तान में? यानी कैसे कैसे अकीदे घड़ रहे हैं, उम्मत को कितना अल्लाह से दूर कर रहे हैं लोग। यानी अल्लाह से मांगने में न जाने इनको क्या परेशानी है, क्या उनको वो है, बस लोगों को अल्लाह से हटाकर बस बलियों की तरफ मुतवज्जे कर देते हैं। आज लोग मज़ारों पे जा रहे हैं लेकिन अल्लाह के घर को छोड़ रहे हैं, मस्जिदों को बेशक। हाँ। अरे पहले मस्जिदें आबाद करो, मज़ारों पे भी जाओ। कोई भी देवबंदी मना नहीं करता मज़ार पे मत जाओ, बस उनका इतना ही मतलब है कि वहाँ जाके अल्लाह ही से मांगो और सजदा मत करो, तवाफ मत करो और सिर्फ अल्लाह से मांगो, और ऐसा कोई काम मत करो जो शरीयत के खिलाफ। यही देवबंद वालों का कहना है। देवबंद वाला कोई भी ये नहीं कहता अजमेर शरीफ मत जाओ, ऐसा कोई भी नहीं कहता आमतौर से। वो अहले हदीस लोग कहते हैं, अहले हदीस अलग है देवबंद वालों से। यही मसला था मेरा कि निकाह करना कैसा है ना, अगर जो वो ये दावा करता है तो वो सुन्नी वाली जमात की लड़की का निकाह करना कैसा कर सकते हैं? बिल्कुल जायज है, जब तक कि उसका वो ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं सलाम नहीं पढ़ूंगा या मैं सलातो सलाम से मना नहीं कर रहा है। जैसे उसका मकसद ये होगा कि जैसे खड़े होकर कोई सलाम पढ़ता है तो कहेगा मैं ऐसे सलाम नहीं पढ़ूंगा, मतलब सलाम से इनकार नहीं है, उसका तरीके से इनकार है। अच्छा हाँ। अगर वो कहता है सलातो सलाम का कहीं भी नहीं लिखा है तो काफिर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई अकीदे से नहीं कहता, उसका अकीदा यही होता है कि मैं खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ूंगा, यानी
पढ़ूंगा, बैठ के दरूद शरीफ पढ़ूंगा, सलाम पढ़ूंगा। हाँ, वो तो दुरूद सलाम में सब आ जाता है। हाँ सही है, हाँ बैठ के ही पढ़ सकते हैं। सही है। हाँ लेकिन बिल्कुल। किसी देवबंदी ने कहा कि ये सलाम कहीं से साबित नहीं है, वो पढ़ने का हुक्म नहीं है, तो उसका वहाँ अकीदा ये होता है कि ऐसे खड़े होकर साबित नहीं है। ऐसा अकीदा नहीं होता कि सलाम पढ़ने का हुक्म ही नहीं है। हाँ सही है। वो तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया नबी पर खूब दरूद सलाम भेजो, लेकिन वहाँ उसकी मुराद वही होती है कि ऐसे पढ़ने का हुक्म नहीं है जैसे तुम पढ़ लो सलाम। सही है। अगर वो मुतलक कोई भी इनकार करेगा दरूद सलाम का, फिर तो काफिर हो जाएगा साहब। सही है। जैसे आखिरी बात समझ लो, आपके बड़ौदा में आप रहते हो और आपके मान लो सूरत जा रहा हो, अब किसी साथी को आपके पेशाब लगा है। बड़ौदा में भी ऐसा कितने बार आपने देखा होगा, तजर्बा किया होगा, किसी को पेशाब लगता है, आपको ही लगा, आपके मुंह से निकल जाता है, या कोई दोस्त आया यार जाओ मस्जिद में जाओ पेशाब कर आओ, या मैं मस्जिद के अंदर जाके पेशाब करके आता हूँ। अब कोई बेवकूफ पूछे साहब, जो शख्स ये कहे, आसिफ नाम का एक बड़ौदा में रहता है, उसने कहा कि जाओ मस्जिद के अंदर पेशाब कर आओ, क्या हुक्म है? तो नाबालिग मुफ्ती तो कहेगा आसिफ काफिर है, लेकिन बालिग मुफ्ती काफिर नहीं कहेगा। वो गवाही भी देगा, साहब हमने सुना है। नहीं तुम्हारी गवाही नहीं मानेंगे, अभी पहले हम खुद आसिफ को बुलाएंगे कि ऐसा कहा भी है कि नहीं, कोई मुसलमान ऐसा तो कहेगा नहीं मस्जिद में पेशाब कर आओ। तो जो बालिग मुफ्ती होगा आपको बुलाएगा, क्यों आसिफ साहब आपके मुतालिक कह रहे हैं कि आपने ऐसा कहा था फला आदमी से जो आपके वहां के, जाओ मस्जिद में पेशाब कर आओ। हाँ साहब मैंने ऐसा कहा था कि आपने ऐसा क्यों कहा मस्जिद के अंदर? अरे साहब ऐसा कोई पागल कहेगा कि मस्जिद के अंदर, ये थोड़ी मुराद होती है साहब। ये कहा मस्जिद में पेशाब कर रहा है, मुराद तो नियत तो वही होती है जो मस्जिद के साइड में पेशाब घर बने, वही तो मुराद होती है। होती है ना साहब, वही तो मुराद होती है आमतौर से। हाँ सही है। हाँ अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अमल का दारोमदार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमल का दारोमदार नियत पर है। हाँ। तो ये रस्सी का सांप बना के बस बरेली वाले काफिर कहलवाते। देखो साहब उसने सलाम पढ़ने को मना कर दिया। अरे सलाम पढ़ने को कोई भी मना नहीं कर रहा, वो तरीके का मना कर रहा है। अच्छा आमतौर से लोग ये भी कहते हैं मस्जिद में लेटरिन भी बने हैं, पेशाब घर भी बने हैं, तो क्या मस्जिद के अंदर बने हैं? वही तो मुराद होती है ना कि मस्जिद के साइड में बने, लेकिन आमतौर से लोग कह देते हैं मस्जिद के अंदर पेशाब घर भी है, लेटरिन भी। तो क्या खारिज मस्जिद है? हाँ है तो खारिज मस्जिद, लेकिन आमतौर से बोलने में तो ऐसी आ जाता है ना। हाँ तो वो ऐसा ही बोलते हैं। तो ऐसे थोड़ी साहब किसी को आप काफिर कह दो, बगैर काफिर कहने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। जैसे आपने वेटिंग बम्बई का कराया रिजर्वेशन, 200 वेटिंग आया, लास्ट में एक वेटिंग भी रह गया तो आपको सीट नहीं मिलेगी जब तक क्या वो एक भी वेटिंग खत्म ना हो जाए। इसी तरह कुफ्र का मामला है, जब तक किसी इंसान के अंदर ईमान का एक जर्रा भी बाकी है आप काफिर नहीं कह सकते, यानी ईमान से कनेक्शन बाकी है लास्ट तक। और जब आप देखोगे एक भी वेटिंग खत्म कि अभी इसका ताल्लुक ईमान से खत्म हो गया, फिर आप उसको काफिर कह सकते हो। लेकिन पूरी छानबीन करना पड़ेगी, इसकी पूरी तहकीक, उससे खुद पूछना पड़ता है भाई तुम्हारे मुताल्लिक ऐसा सुना है, तुम्हारा क्या नजरिया है इस बारे में। आखिरी बात बता दूं मैं कि गुस्ताखे रसूल को दुनिया में रहना मुश्किल हो जाता है, उसका जीना हराम हो जाता है, अल्लाह उसका जीना हराम कर देता है। उसकी जिंदा मिसाल मैं आपको दुनिया में ही दे रहा हूँ। अभी मौजूदा वक्त में वसीम रजी गुस्ताखे रसूल हुआ, तो बोलो अल्लाह ने उसका जीना हराम किया कि नहीं किया? हराम कर दिया। हाँ सही है। सलमान रुश्दी का जीना हराम किया कि नहीं किया? हाँ। तस्लीमा नसीम का जीना हराम किया कि नहीं किया? कर दिया। तो जो गुस्ताखे रसूल हो जाए तो अल्लाह का जलाल बढ़ जाता है, उसका दुनिया में जीना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ये हर किसी को गुस्ताखे रसूल बना देते हैं। बरेली वाले के देवबंदी गुस्ताखे रसूल है। अरे बड़ौदा में अगर कोई हुजूर शान में गुस्ताखी कर देगा तो देवबंदी जाके मार देंगे उसको घर में जाके। छुपा फिरना पड़ता है गुस्ताखे रसूल को, तो आपको मालूम है कि जो गुस्ताखी करता है तो उसे इधर उधर छुपना पड़ता है। कितनी फोर्स छुपना पड़ता है कि नहीं, आपको मालूम है? सही है। तो बदगुमाई न करो, जो देवबंदी कह रहा है उसे शादी कर दो। कोई ऐसा थोड़ी कि हुजूर शान में कोई गुस्ताखी कर रहा हो, बोला जो देवबंदी कह रहा है वो खुद गुस्ताखे रसूल को मार डालेगा। हाँ वो खुद मार डालेगा साहब, वो तो एक नाम रख दिया देवबंदी बरेलवी, ये सब नाम है, उससे कोई वो नहीं होता है। हाँ। कोटा में समीउल्लाह अंसारी नाम का देवबंदी है, घंटाघर पे रहता है। उसने गुस्ताखे रसूल की हिमायत करने वाले को, है देवबंदी, अदालत में घुस के मारा था थप्पड़, अदालत में कोटा में मशहूर है बात। अच्छा। और जबकि वहाँ बरेलवी ज्यादा 80% है, लेकिन वो जो देवबंदी कम है, उनका आदमी ने अदालत में घुस के मारना आसान नहीं है पुलिस वालों के सामने। वहाँ कोटा की बात है, राजस्थान की, वहाँ अदालत में घुस के मार दिया था। सही है। गुस्ताखे रसूल को नहीं मारा, उसकी फेवर करने वाले को मार दिया था। मारा। हाँ सही है। हाँ फेवर करने वाले को, गुस्ताख को तो मार डालते जान से वो। हाँ। ये समीउल्लाह नाम है, कोटा का एक मुजाहिद है, घंटाघर पे रहता है। तो ऐसे थोड़ी साहब हर किसी को आप गुस्ताख बनाओ। ये तो एक मुसलमानों ने पार्टीशन डाल दी है, देवबंदी बरेलवी, इनसे पहचान करा रहे हैं। अरे हमारी पहचान इस्लाम और मुसलमान से, देवबंद बरेली अहले हदीस से नहीं है।
बनाम मुसलमान हमें लोग दुनिया में जानते हैं, कोई इन नामों से थोड़ी जानते हैं दुनिया में, चीन में, जापान में कि तुम देवबंदी हो कि बरेली। वहाँ तो इस्लाम और मुसलमान के नाम से जानते हैं बस। बेशक, हाँ सही है। अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या कोई मुसलमान उसको छोड़ देगा क्या? नहीं नहीं, सहन नहीं करेगा, कोई भी नहीं छोड़ेगा। तो वो तो एक बदगुमानियां पैदा की हैं। बस आप तो शादी करो, ऐसे कोई भी गुस्ताखी नहीं करता है। और गुस्ताखी नजर आएगी तो कोई भी शादी नहीं करेगा। आपको कहने की जरूरत नहीं, कोई भी शादी नहीं करेगा। कोई भी नहीं करेगा, सही कोई है। नहीं करे, बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, फिर तो बताने की जरूरत ही नहीं, ना आपको पूछने की जरूरत है, कोई भी नहीं करेगा फिर। हाँ सही है। हाँ वो क्या बच जाएगा, उससे खुद छुपना पड़ेगा, जाने कहाँ भागा फिरेगा। हाँ, हक बात है। हाँ ठीक है साहब, डाल दूं चैनल पे इसको? हाँ डाल सकते हैं आप, इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। क्योंकि मैंने आपकी जो ऑडियो चैनल पे सुनी है तो बहुत मुतासिर हुआ हूँ, और मेरा भी बरसों से ख्यालात तो ऐसा ही है, जो आपकी जो बातें सुनी है कि ये क्या अपने में कितनी खोट है और अपने किसी और को बुरा भला कह रहे हैं। वो गलती सब में ही है, अपनों में भी है, उनमें भी है। हाँ, वो तो थोड़े बहुत तंग नजरी सभी में, दोनों में, उनमें भी तंग नजरी है, देवबंद वालों में भी, अपने वालों में भी है। तो ये तंग नजरी जब ही दूर होगी जब शायर ने कहा है, फासले खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए। जब आदमी करीब आएगा ना तो फिर दूरियां खत्म हो जाएंगी। दूरियां जब ही बढ़ती हैं जब हम एक दूसरे से दूर रहते हैं। जब हम एक दूसरे की गलती को मानेंगे, अपनी गलती हम माने, वो अपनी माने, और आपस में जब मिलेंगे तो फिर ये फासले खत्म हो जाएंगे साहब, इंशाअल्लाह। ठीक है साहब। आप कहाँ, कौन से महल्ले में हो आप बड़ौदा में? बस मैं तांदलजा में ही रहता हूँ। तांदलजा में तो काफी मुसलमान है माशाल्लाह। हाँ, एक आध बार मुलाकात भी हुई है शायद आपसे, एक बार ही हुई है। आओ कभी इंशाअल्लाह। मैंने चिश्तिया मस्जिद है ना, वहीं नमाज पढ़ा, मैंने जुमे की भी मैसेज पढ़ा। हाँ अच्छा, वहाँ पर वली शाह साहब है, दीवानों में बहुत अच्छे नेक आदमी, वली शाह साहब। हाँ, उनसे मिलना, वो हक बात कहने वाले आदमी, वली शाह साहब दीवान है बहुत, वो उन्होंने चिश्तिया मस्जिद में काम करवाया बहुत। हाँ सही है। वली शाह साहब बहुत बड़ी आदमी है, बहुत नेक आदमी है। ठीक है, मैं डलवा दूंगा। ठीक, हाँ, जज़ाकल्लाह खैर, इंशाअल्लाह। सलाम। अल्लाह।